Right, a very good afternoon to one and all present here. Now, there are some days where we feel that we are here all as students. So there are some days when you feel that you have come here to learn, right? These are very few and far between. Now, in this very August day, in the month of August, we have amidst us Dr.Subhalakshmi Ghosh madam, someone who requires no introduction and someone who has spent her life dedicated to science and research. Now, amongst the students, we all know that it's a very, very laborious path. Research and science don't happen overnight. It is something that takes years and years of learning and undoing. So we are very fortunate, ma'am, for your gracious presence and your team. In fact, we should all can we give them a round of applause, please, and welcome them to the HIV family. Thank you. So today we will all learn. We were having this meeting in our faculty room when I heard a teacher saying that আজকে অনেক দিন পরে শেখা যাবে, right? So it is also a very pleasant duty for all of us to sit here and learn from one of the best teachers that we can find. Ma'am has spent her life dedicated to science and research, and someone who knows her from someone like that, I can say an even better person. So without wasting any further time, may I request our honorable principal sir, the person and the vision behind this college, to say a few words and do the honors of introducing the theme of expert talk at the HIP family. Sir, over to you. Okay, very good afternoon everyone. On behalf of Haldia Institute of Pharmacy and Institute of Eye Care, it gives me immense pleasure to start off the first event expert talk series, which is going to be taken regularly in our college by the domain of expert from the various discipline of pharmaceutical science and biomedical science. Just for kind knowledge, we are running the 4 different programs in our college and around 700 student strength in our campus. Today, actually, you all know in our college for fifth semester, 6th semester, 7th semester and 8th semester, we plan different modules, and from this month onwards, we plan for the expert talk every month from outside universities. So today is the first expert talk will be given by Dr. Subhalakshmi Ghosh madam, the founder and director of Subhami Biopharm Limited. Actually, madam is the scientist as well as entrepreneur. We have learned lot of things in our career, but to be an entrepreneur, it need a dedications, complete dedications. Actually, madam's company is OPC company, means one person company, and আমরা যতই কাজ করি অ্যাকচুয়ালি এমনভাবে মানে নিজেরা কাজ করার পরে সেইখানে কিছু ছেলের এমপ্লয়েবিলিটি জেনারেট করতে পারছি, কিছু স্টুডেন্টের এবং রিসার্চ ওয়ার্ক হচ্ছে, এন্টারপ্রেনার হিসাবে নিজেকে এস্টাবলিশ করতে পারছি, এটা একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট। ম্যাডাম এটা সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি করেছেন এবং উই আর ভেরি মাচ থ্যাঙ্কফুল, অ্যান্ড ইউ উইল বি দ্য ইন্সপিরেশন ফর আওয়ার স্টুডেন্টস, আই হোপ সো। অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি মানে 3-4 দিন আগে একটা খবর এসেছিল যেটা যে পিসিআই একটা নতুন এমফার্মাসি সাবজেক্ট ইন্ট্রোডিউস করছে, দ্যাট ইজ এমফার্মিন মেডিকেল ডিভাইস। অলরেডি মার্কেটে এখন একটা নতুন একটা ডিভাইস আছে, তোমরা এই স্টুডেন্টরা এখনকার দিনের প্রেজেন্ট জেনারেশন ফোন দেখছে, ফোন বা কম্পিউটারে অনেকক্ষণ কাজ করার পরে সবাই একটা ড্রাই আই
প্রবলেম ফেস করে। এবং সেখানে একটা ছোট্ট একটা মেডিকেল ডিভাইস অলরেডি মার্কেটে আছে, যেখানে সিম্পল যে এক্সোথার্মিক প্রিন্সিপালটাকে অ্যাপ্লাই করে বাই দ্য ইউজ অফ অনলি সোডিয়াম অ্যাসিটেট in the colloidal form, when it is open it will be become crystal. That time it will be emits the temperature of 40 to 45 degree centigrade. যেমন আমাদের চোখ যদি ড্রাই হয়ে যায় আমরা কি করি, রুমালে একটু ভাপ নিয়ে চোখে লাগাই। সেটা সিম্পল একটা মেডিকেল ডিভাইস, তাতে আয়রন বা মানে আয়রনের ডাস্ট দিয়ে সেটাকে ইউজ করছে, এবং সেটা আয়রন ডাস্টও সেটাকে ইউজ করা হয়েছে, এবং সেটা আয়রন অক্সাইড যখন তৈরি হচ্ছে সেখানে এক্সোথার্মিক রিয়াকশানের ফলে একটা টেম্পারেচার জেনারেট হচ্ছে। এই সিম্পল ছোট ছোট থিঙ্কিংগুলো দিয়ে অনেক কিছু ইনোভেশন, পেটেন্ট, এই সমস্ত জিনিস করা যায়। আজকে গভর্নমেন্ট, এন্টারপ্রেনার এবং থিঙ্কিং পাওয়ার এবং নতুন জিনিসের উপরে প্রচণ্ড ফান্ডিং করছে, এবং AICT, PCI, they have introduced different idea labs and incubation center. So madam, we will be collaborate, and the next part is we will collaborate with madam's institute and company, and we have a MOU with madam's company. So our students will be mutually benefited with that company by their teaching, by their facilities available. So today's topic is about the scope of natural product in pharmaceutical sciences. You all know the natural products and Ayurveda that having the very good legacy of the Indian culture of system. So the Charak Sushruto, they are the first Ayurveda person regarding the natural products and Ayurveda. And এবং যত এলোপ্যাথিক মেডিসিন তার প্রথম স্টার্টিংটা হয়েছিল ন্যাচারাল প্রোডাক্টস দিয়েই, এবং ন্যাচারাল প্রোডাক্টস, বায়োটেকনোলজি পরে এবং সেগুলো এখনকার দিনে আয়ুর্বেদার অনেক কোম্পানি আছে এবং তার স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন প্রসিজিওর। এবং কালকে তোমাদের একটা আমাদের আয়ুষের সঙ্গে একটা কোলাবোরেটিভ একটা সেমিনার আছে, সেটাতে তোমরা অনেক কিছুই 3-4টা খুব ইন্টারেস্টিং টপিক আছে কালকের টপিকে এগুলোর এই আজকের যে এক্সপার্ট টকটা হবে তার এক্সটেন্ডেড পার্ট। সো উই আর ভেরি মাচ হ্যাপি দ্যাট ম্যাডাম ইজ উইথ আস, অ্যান্ড পার্সোনালি আই টক উইথ ম্যাডাম, and our Raja sir also talked with madam and told that madam is very much fond of taking the problems and what you are facing during your study or career from students. Okay, so you should have a discussion hour after madam's talk, and you will be, I hope that you will all ask the different questions to have a bright future. Okay, thank you all. Thank you everyone. Thank you, sir, for those words. Always you put the nail on the head with your speech. Thank you. It is also a very pleasant duty for me to request our Vice Principal, sir, Professor Dr. Lokhikanto Katal, sir, to share his words and also to encourage and inspire us. Good afternoon, Principal sir, and our guest of honor, Dr.Subhalakshmi Ghosh madam. So today the expert talk related to our second day seminar, which is mainly related to the natural products in pharmaceutical sciences. In that we will get knowledge from madam somewhat the related to the natural products, biochemical products, and also related the standardization of the products. And madam, we discussed with madam said about the culture development and cell culture that related to the animal, and also the research work. It will be helpful for our students. So definitely it's beneficial, and madam will discuss total things related to the cell culture research and other things related to the natural products and biochemical or biomedical researches. So these things we started from today onwards, that is nothing but expert talk, series of expert talk.
Then today we'll start from Madam, Ghosh Madam, and after that we'll call other expert to related to this field, otherwise related to the pharmaceutical field, and we'll get knowledge from them. So you have to acquire the knowledge. Thank you, Madam, for coming our institute. So thank you all of you. You have to listen properly, acquire the knowledge from Madam and Madam team. So then you will get the proper prospects in your future. Thank you. When I had first requested sir to speak, he said that sir ke bolo amake bolte hobe na, but he always has this way of making his point heard. Thank you, sir, for that wonderful inspiration to us. This is a very good news for all of you, in fact all of us. Shubhomi Biopharma and Haldia Institute of Pharmacy is joining hands, and we will have a formal MOU today, and hopefully this is just the beginning of the journey, and a journey that we want to see and we want to scale new heights. So with that, may I request our Honorable Principal Sir to felicitate our guest of honor, Dr.Subhalakshmi Ghosh Madam, and I think we cannot do this with a round of applause, without a round of applause, please. Madam has spent her entire life giving life to research, and in every single way, I think we can do even better than this. Now, it is a pleasant duty for me to request our Vice Principal Sir to also felicitate Dr. Soham Rai. Mr. Soham Rai, please. So, sir is also a very important part of Madam's extended family, obviously. And we are so happy and thrilled that all of them have made it in one voice for our institution. Now, we have the honor of requesting Dr. Rangan Mitra sir, and may we request Mr. Dipro Basu, also a very big part of ma'am's extended family, and just a token of love from the HIP family. We also saw ma'am's son is here. No, but still, if we can request our Vice Principal. He needs to earn, not he needs to earn this felicitation. Just probably is my son. But that could be Acha, theek. Okay, fine. So we can have a round of applause to a mother like that. Someone asked me once, what is heritage, right? So we say that mothers and fathers such as this make heritage, right? A legacy that inculcates their next generation to follow. So we are really privileged, and I don't know how ever to thank you, right, personally in this, by doing this in one word. She said, "Tomra bolcho ashbo," right? And she did not mince her words when she did this. Thank you so much. Now, the audience does not want to hear me. The audience wants to hear you, ma'am, and all the things that they want to learn from you. So, if we could have, yes, ma'am. Kindly give us a minute to get this in order before we start ma'am's presentation. Thank you.
our esteemed guests can also sit there also if they feel like. It's okay, fine. Very good afternoon to you all, and thank you so much for inviting me over here. বাংলায় বলবো না ইংরেজিতে? আজকে তোমাদের সাথে এবং আপনাদের সাথে যে জার্নিটা শেয়ার করব, দ্যাট ইজ মাই জার্নি। এবং যত আমার চুল পাকছে তত আমি বুঝতে পারছি যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের হাতে কিছু নেই। মোস্ট অফ দ্য থিংস আর প্রিডেস্টিনড। আমাদের হাতে শুধু কাজটুকুই রয়েছে, আমাদের সেইটুকুই ঠিকমতো করতে হবে যখন যেরকম যে পরিস্থিতিতে আমাদের রাখা হচ্ছে। এভরিথিং ইজ প্রিডেস্টিনড। কেন বলছি, কিসের জন্য বলছি, তাই নেই এই টক। গল্পের মতো এখন পর্যন্ত আমার জীবনের একটা ছোট্ট flashback and some present status. Nothing serious, nothing about hardcore pharmacy or biopharma, but something which reflects my journey. Next one, please, sir. এখানে শাড়ি পরা যাকে দেখতে পাচ্ছ তোমরা এবং পাচ্ছেন, she is my mother, তুন্দ্রা বসু। She used to be the scientist of Anthropological Survey of India. মানে আজকের এই আমাকে নেমন্তন্ন করেছেন প্রফেসর চক্রবর্তী, and eventually his parents, my parents, were very good friends and belonged to the same fraternity with his anthropology. Anthropology কি নিয়ে পড়াশোনা হয় কিছু জানো তোমরা? কেউ বলতে পারবে? Raise hand please. Anthropology? Anthropology? Please try. ভুল হলে হবে, আমরা কেউ কাউকে মারধর করছি না। এনিবডি, হোয়াট ইজ অ্যানথ্রোপোলজি? কে যেন পিছনে একটা বলবে করছো কিন্তু বলছো না। অ্যানথ্রোপোলজি? অ্যানথ্রোপোলজি? Study of flower. Study of flower. Flower. Not exactly. Anybody wants to try? Anthropology? 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 কেউ? তোমরা? পিছনে। প্ল্যান্ট সম্পর্কিত বিষয়। Anthropology is the study of human evolution. আমাদের সায়েন্টিফিক নাম কি? হোমো সেপিয়েন্স। আমাদের প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যারা ছিল তাদের নাম কেউ জানা আছে? হোমো
হোমো ইরেক্টাস। ইরেক্টাস মানে এনি আইডিয়া ওয়াই ইরেক্টাস? ইরেক্ট মিন্স স্ট্রেট। যখন মানুষ সোজা হয়ে হাঁটতে শিখলো। আমরা এখন হোমোসেপিয়েন্স কতটা সোজা হয়ে আছি এটা অবস্থা এবং বিবেচনা সাপেক্ষ, বাট হোমো ইরেক্টাস ইজ দ্য হিউম্যান বিং হু স্টার্টেড ওয়াকিং স্ট্রেট, দুপায়ে হাঁটতে শিখলো। হোমো হ্যাবিলিস, হ্যাবিট্যাট থেকে হ্যাবিলিস মানে যখন মানুষ গুহায় ছোট ছোট পাতা দিয়ে ডাল দিয়ে ঘরবাড়ি বানাতে শিখলো। হ্যাঁ, সো হোমো হ্যাবিলিস, হোমো ইরেক্টাস, রামাপিথেকাস, অস্ট্রালোপিথেকাস, নিয়েন্ডারথাল ম্যান, এগুলো হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ, যখন আমরা গ্রেট এপ থেকে ক্রমশ আজকের মানুষ হয়ে উঠলাম। আমার মা তাই নিয়ে পড়াশুনো করতেন, বিবর্তন, বিবর্তনের ইতিহাস অফ হিউম্যান বিং। আমার বাবা মা দুজনেই তাই নিয়ে পড়াশুনো করতেন। তো মার কাজ ছিল নর্মদা ভ্যালির উপরে কাজ, এক্সপ্লোরেশন ইন দ্য নর্মদা ভ্যালি ফর দ্য স্টাডি অফ হিউম্যান অরিজিন, আ প্রিলিমিনারি রিপোর্ট। অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া হচ্ছে, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম গিয়েছো তোমরা? কারা কারা যাওনি হাত তোলো দেখি। আচ্ছা, যারা যাওনি তারা অবশ্যই যেও। সো ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের ক্যাম্পাসের মধ্যে আরও 2-4টে ইনস্টিটিউট রয়েছে, যেমন অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, বটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, এবং সেখানে সার্ভে করা হয়। অ্যান্ড দ্য ইনফরমেশন উইচ হ্যাজ বিন গ্যাদার্ড বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ বিন ট্রান্সলেটেড ইন্টু দ্য ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম। তার মধ্যে কিছু জিনিস ডিসপ্লেতে রাখা হয়, কিছু জিনিস পরবর্তীকালে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে কাজে লাগে। সো দিস ইজ দ্য কাইন্ড অফ থিং দ্য ইনস্টিটিউশনস ওয়ার্ক উইথ। আমার মা অ্যানথ্রোপলজির উপর কাজ করতেন, এবং নর্মদা ভ্যালিতে একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছিল আর্য এবং অনার্য, এই দুই ধরনের মানুষের একটা ট্রানজিশন ছিল নর্মদা ভ্যালিতে, যেটার উপরে মার সারা জীবনের কাজ। দিস ইজ দ্য ম্যানুস্ক্রিপ্ট, হাতের লেখা ম্যানুস্ক্রিপ্ট, এবং হাতের লেখাটা মায়ের নয়, বাবার, বিকজ দে ওয়ার্ক টুগেদার, দে কোল্যাবোরেটেড টুগেদার। তোমরা এখন ছোট, পরবর্তীকালে যখন নিজেরা সংসার জীবনে যাবে এবং সমাজ জীবনে যখন নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবে, তখন মাথায় রাখবে কোল্যাবোরেশন ইজ এভরিথিং। কোল্যাবোরেশন ইন সংসার, কোল্যাবোরেশন ইন সমাজ হেল্পস ইউ টু গ্রো। একা একা কিছু হয় না। সো দিস ইজ মা। নেক্সট স্লাইড প্লিজ স্যার। এবং আমার কাজ ছিল, আমার ভীষণ ভালো লাগতো, গরমের ছুটি, পুজোর ছুটিতে আমি মায়ের সাথে অফিসে চলে যেতাম। এবং অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে একটা ফায়ার প্রুফ বিল্ডিং ছিল, যেটার একতলাটায় হরপ্পা মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা মহেঞ্জোদারো কি রে? শুনতে পেলাম না, একজন বল। এনি ওয়ান অফ ইউ স্ট্যান্ড অ্যান্ড সে। হরপ্পা মহেঞ্জোদারোতে কি হয়েছিল তুই বল, বল। আরে ভুল হলে হবে, আমি কাউকে কামড়ে দিই না, বল। ইয়েস, হ্যাঁ, হরপ্পা মহেঞ্জোদারো ইজ এ সিভিলাইজেশন, ভেরি এনশিয়েন্ট সিভিলাইজেশন। এখন কি ভারতবর্ষেই আছে? নেই। কোথায় আছে? কোথায় আছে? শুনতে পাচ্ছি না, লাউডার প্লিজ। কোথায় আছে? হ্যাঁ, পার্টলি পাকিস্তান, আফগানিস্তানে কিছুটা। সো দ্যাট ইজ হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারো। হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর যে সভ্যতা, হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর যে সভ্যতা, ভারতবর্ষের আদিম ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন, রাইট? এটা সিনেমা হয়েছিল না, ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন? ঋতিক রোশন টোশন ছিল, দেখেছিলি? এভরিবডি। আচ্ছা, তো সেই হরপ্পা মহেঞ্জোদারো স্কাল, মায়ের যে আগের ছবিটা দেখালাম, সেই মুন্ডুগুলো রাখা রয়েছে। তো হরপ্পা মহেঞ্জোদারো স্কাল এটসেট্রা রাখা থাকতো। রেডিও কার্বন ডেটিং করতে হতো, কি ইমপ্লিমেন্টস, কি ফসিল চলছে, কি এরকমভাবে ঘোরালেই হবে? ও আচ্ছা, পারফেক্ট। তো রেডিও অ্যাক্টিভিটি ডিটারমাইন করতে হতো, কত বছরের জীবাশ্ম সেগুলো দেখতে হতো। তো এই রকমের কাজ ছিল মায়ের। আর আমি ভীষণ এক্সাইটেড থাকতাম, এবং গরমের ছুটি, পুজোর ছুটি হলে আমি টুকটুক করে মায়ের সঙ্গে অফিসে চলে যেয়ে মার পিছন পিছন ঘোরাঘুরি করতাম আর কাজ শিখতাম, ভীষণ ভালো লাগতো। তো একবার কি হলো, আমি তখন বোধহয় ক্লাস 11 বা 12-এ পড়ি।
গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একটা প্রজেক্ট লঞ্চ করলেন, দ্যাট ইজ অ্যানথ্রোপোমেট্রিক ইভ্যালুয়েশন অফ ওমেন, ট্রাইবাল ওমেন। এবং আচ্ছা, ভারতবর্ষের ট্রাইবস কয়েকটা নাম বলতে পারবে কেউ? ট্রাইব, হ্যাঁ বল বল। ট্রাইবস, ওই তো বলছিস, নিজেদের মতো বলছিস, আমায় কেউ বলছিস না। হ্যাঁ, কোল, ভিল, মুন্ডা, জাড়োয়া, আর সাঁওতাল, আর আচ্ছা। তো মাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল অনেকগুলো ট্রাইবসের মধ্যে একটি উপজাতি ভোই, তাদের উপরে কাজ করবার জন্য উড়িষ্যায়। উড়িষ্যায় যেন আর কি আছে খুব বিখ্যাত, কি যেন উড়িষ্যা? গুড। তো উড়িষ্যার ভোই উপজাতির উপরে মা কাজ করতে গেলেন। তখন আমি পড়ি ক্লাস 11 কি 12। এই যে মা এখানে ওখানকার মহিলাদের সাথে কথা বলছেন, আমি পাশে সব ডেটা শিট হাতে নিয়ে বসে আছি। তখন তো আর কম্পিউটার কিছু নেই, সবই হাতে লিখতে হবে। ওইখানে যে আই ওয়াজ ভেরি অ্যাস্টনিশ টু ফাউন্ড ওইখানকার মানুষেরা কোনো অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ ব্যবহার করেন না, সমস্তটাই গাছগাছড়া। এবং উড়িষ্যাতে একটা অসুখ খুব সাংঘাতিক হয়, সেটাকে বলে ফাইলেরিয়াসিস বা গোদ বা এলিফ্যান্টাইটিস। এডিস ইজিপ্টাই, তার মশা কামড়ালে একটা প্যারাসাইটিক ইনফেকশন হয়, যাতে হাত পা বা লিম্ফ নোডগুলো প্রচণ্ড ফুলে যায়, যে জন্য বলে হাতির মতো পা হয়ে গেছে, এলিফ্যান্টাইটিস। এটা ভীষণ প্রিডমিনেন্ট অসুখ ওই অঞ্চলের। এবং মা দেখেছিলেন, এবং সেই সঙ্গে আমিও দেখেছিলাম, যে ওরা অ্যালোপ্যাথি কোনো ড্রাগ ইউজ করে না। দে হ্যাভ কিওর্ড দেমসেলফ বাই ইউজিং সাম অফ দ্য ফর্মুলেশন ইউজিং দ্য প্লান্টস। এবং আরও আর একটা সাংঘাতিক রেভিলেশন ছিল, দ্য রেট অফ ফার্টিলিটি। 65-70 একজন মহিলা, স্টিল শি গট প্রেগনেন্ট। তার বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, মেয়ে বিয়ে করে মায়ের কাছে ফেরত এসছে বিকজ অফ হার ফার্স্ট কনসেপশন। মানে মেয়েও প্রেগনেন্ট, মাও প্রেগনেন্ট। শুনতে হাসি পেলেও, অবাক লাগলেও, the science behind is the rate of fertility is extremely high, যেটা ভাবনা চিন্তার বাইরে। and I am telling, this is a very close community, inbreed community, নিজেদের মধ্যেই বিবাহ সম্পন্ন হয়। এবং এটাও মাথায় রাখতে হবে, দে আর অ্যাবসলিউটলি ডিভয়েড অফ দ্য এক্সপোজার অফ দ্য মডার্ন মেডিসিন। পুরোটাই কিন্তু প্লান্টের উপর নির্ভরশীল। তা আমার খুব অবাক লেগেছিল যে আমাদের ভারতীয় সভ্যতা তো খুব গভীর সভ্যতা, বহু বছরের সভ্যতা। It's a thousands of years of old civilization where you can find the Charak Shanghita, Shushrut Shanghita, Upanishads, Vedas, and so many ancient texts who shows that our Indian healthcare system is highly enriched. And those are the people who were rooted to our Indian civilizations, and they found the cure and ailments of all the diseases for which we are absolutely dependent on the modern medicine or the artificial medicine, which have numerous side effects and all. আমার মনে আছে মা ওই সময় থাকতে থাকতে আমি শুনতাম মার সাথে অনেক কথাবার্তা হতো, অ্যান্ড দে শেয়ার সাম অফ দেয়ার ভেরি এনশিয়েন্ট অ্যান্ড কিছু গুপ্ত তথ্য মা জানতে পেরেছিলেন, যেগুলো মার সাথেই ছিল। ওরা বলেছিলেন এগুলো কাউকে না বলতে। ইভেন আই ডু নট হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট দোজ ফর্মুলেশন। The bond becomes so strong between Ma and this woman of that community who practice this kind of Ayurvedas or this kind of folklore medicine. They shared some of their formulation which remains with Ma forever, because Ma believed that otherwise it will be the breach of trust. ওটা মার সাথেই ছিল। আমার খুব অবাক লেগেছিল। অ্যান্ড দ্যাট টাইম আই হ্যাড নো আইডিয়া যে আমার রাস্তা আমাকে ক্রমশ ওই ফোকলোর মেডিসিনের দিকেই কিন্তু নিয়ে যাবে। দ্যাট টাইম আই ওয়াজ ইন ক্লাস 11 or 12 and absolutely devoid of the vision that one day I will be handling medicinal plant. Next. এরপরে অনেকগুলো বছর চলে গেছে, আমি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি,
পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি, জেনেটিক্স, মলিকুলার বায়োলজি, আধুনিক বিজ্ঞান যেগুলোকে বলা হয় সেই সম্বন্ধে কাজকর্ম করেছি। এবং আমি যার কাছে মাস্টার্সে ডিজার্টেশন করেছিলাম তিনি আমাকে বললেন, এই শুভলক্ষ্মী তুই কি একেবারে হার্ডকোর জেনেটিক্স মলিকুলার বায়োলজি নিয়ে কাজ করবি নাকি একটুখানি অন্যরকম কাজ করবি? তখনকার দিনে তো আমাদের কাছে কোনো অপশন ছিল না, মাস্টারমশাইরা বলেছেন যেতে হবে মানে যেতে হবে, এখানে যাবি কি যাবি না আর কোনো ব্যাপার নেই। তো আমি গেলাম যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর বনশ্রী হাজরার ল্যাবে, এবং দিস ইজ মি ডিউরিং মাই পিএইচডি ডেজ। এবং প্রফেসর বনশ্রী হাজরা যিনি শাড়িতে বসে আছেন, তো আমাকে ম্যাডাম বললেন যে শোনো শুভলক্ষ্মী, আমি হচ্ছি আগা পাঁচতলা কেমিস্ট্রির লোক। উনি অসীমা চ্যাটার্জির ছাত্রী ছিলেন। এনি আইডিয়া হু ইজ অসীমা চ্যাটার্জি? ডক্টর অসীমা চ্যাটার্জি? অসীমা চ্যাটার্জি? অসীমা চ্যাটার্জি ইজ এ রিনাউন্ড কেমিস্ট, অর্গ্যানিক কেমিস্ট, যিনি নয়নতারা গাছ থেকে ভিনক্রিস্টিন ভিনব্লাস্টিন আইসোলেট করেছিলেন। ভিনক্রিস্টিন ভিনব্লাস্টিন কি? অ্যান্টি ক্যান্সার। কোন গাছ থেকে? নয়নতারা। নয়নতারা সাইন্টিফিক নাম কি? Catharanthus roseus or Vinca roseus, and vincristin vinclastin is a key kind of molecule. Wonderful, brilliant. So these are the alkaloids. উনি medicinal plant নিয়ে কাজ করেছিলেন, এবং অসীমা চ্যাটার্জি is the first woman DSc of Calcutta University. তো ওনার ছাত্রী ছিলেন। তো প্রফেসর হাজরা আমাকে বললেন, শুভলক্ষ্মী শোনো, আমার কাছে কিছু গাছ আছে, আমি তার থেকে কিছু মলিকিউল আইসোলেট করেছি, কিন্তু তার বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা আমি বুঝতে পারছি না কি করে এস্টাবলিশ করব। গাছটা কিন্তু কিছু ট্রাইবাল পপুলেশন টিউমার সারাতে ব্যবহার করে। আমি মনে মনে ভাবলাম, মার সাথে তো খুব ঘুরেছি আমি, আমার রাস্তা ক্রমশ সেই দিকে আমাকে ঠেলে 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 নিয়ে আসছে। আমি বললাম ঠিক আছে ম্যাডাম। তখন উনি বললেন, কিন্তু তোমাকে কাজ শিখতে হবে। আমাকে বোস ইনস্টিটিউট পাঠানো হলো, নাইসেট পাঠানো হলো, আইআইসিবি পাঠানো হলো, বিভিন্ন রকমের কাজ শিখলাম। এবং এই যে গাছের ছাল, এটা বাংলায় বলে তমাল গাছ, ডাসপাইরোস মন্টানা। এই গাছের ছালটা দিয়ে বলা হলো, এই হচ্ছে তোমার মেটেরিয়াল, যেটা থেকে তুমি কাজ শুরু করবে। আমি কিছু কম্পাউন্ড আইসোলেট করেছি, তোমাকে আরও কম্পাউন্ড আইসোলেট করতে হবে, তোমাকে কেমিস্ট্রিও শিখতে হবে, বায়োলজিও শিখতে হবে, জেনেটিক্সও শিখতে হবে, অ্যানিমাল হ্যান্ডলিংও শিখতে হবে। ইউ হ্যাভ টু লার্ন এভরিথিং। আমার ল্যাবের একটা দিক পুরো কেমিস্ট্রির জন্য রাখা, এই দিকটা যেটা পুরো ফাঁকা দেখছো, ওখানে তোমাকে ল্যাব এস্টাবলিশ করতে হবে। সো ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ আই স্টার্টেড ডুইং দ্য ওয়ার্ক অফ ডেভেলপিং and analyzing the biological activity or validate the biological activity in a scientific manner of a plant which has been used in folklore medicine of India. কিরকম ভগবানের আশ্চর্য প্রোগ্রামিং, যে ছোটবেলায় যে মায়ের সাথে ঘুরে ঘুরে আমি সাঁওতালদের বিভিন্ন রকমের বনৌষধি বাটা, ফর্মুলেশন, কাড়া, পাঁচন এগুলোকে দেখতাম, আস্তে আস্তে কিন্তু আমার জীবনটাও সেই দিকেই ঘুরে যেতে লাগলো, যেখানে আমাকে ফোকলোর মেডিসিন নিয়ে কাজ করতে হবে। দিস আর সাম অফ দ্য কম্পাউন্ডস, যে কম্পাউন্ডগুলো এই গাছ থেকে আইসোলেটেড হয়েছিল। এগুলো আমার সিএসআইআর আর ডিএসটি প্রজেক্টের সময় এই গাছগুলো নিয়ে আমরা কাজ করি, এবং পরবর্তীকালে এই কম্পাউন্ডগুলো থেকে আরও 56টা ডেরিভেটিভ আমরা বানিয়েছি। আমরা বানিয়েছি মানে ল্যাবে আমরা সবাই মিলে বানিয়েছি, আমি বানিয়েছি নয়। পরবর্তীকালে তোমরা যখন কাজ করতে যাবে, যখন পিএইচডি করবে, যখন রিসার্চ করবে, তখন বুঝতে পারবে যে আমি বলে কিছু হয় না। এভরিথিং ইজ অ্যাবাউট আ কোলাবোরেশন, আ টিম ওয়ার্ক। যদি কখনো কোনো জিনিসকে আমি বলে আত্মস্থ করতে চাও, ওই হাতে বালির রাখার মতো, যত বেশি চিপবে ঝুরঝুর করে পড়ে যাবে। কিন্তু আলতো করে প্রিজার্ভ করে রাখো। আগুনের চারদিকটা হাত দিয়ে ঘিরে রাখলে আগুনটা জ্বলে, বেশি চেপে দিলে কিন্তু আগুন নিভে যায়। সো ইউ নিড টু প্রোটেক্ট ইন আ টিম, ইন আ গ্রুপ, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু মেনটেন দ্য ডিসিপ্লিন সো দ্যাট দ্য গ্রুপ মুভ ফরওয়ার্ড। তোরা গ্রুপ স্টাডিজ করিস, বেশ 5-6 জন মিলে গ্রুপ স্টাডিজ করিস? কে কাকে একটা ঠেললো পিছনে দেখতে পেলাম। আমরা ছোটবেলায় গ্রুপ স্টাডিজ করতাম, উই লাভ দ্যাট। তোরা করেছিলিস দীপ্র, সোহম করেছিলিস না? আচ্ছা, সো গ্রুপ স্টাডিজ ইজ সামথিং যেখানে সবাই মিলে কাজ করে। তো ল্যাবরেটরি ওয়ার্ক ইজ সামথিং যেখানে সবাই মিলে আবিষ্কার করে। কারুর কারুর ফার্স্ট অথারের নাম হয় একটা পেপারে, কারুর কারুর, এই পিছনে হাসিস না, দাঁড়া, কারুর কারুর ফার্স্ট অথার হয় একটা পেপার,
অন্য আরেকজনের আরেকটা ফার্স্ট অথরশিপে কাজ হয়, এরকম মিলিয়ে মিশিয়ে কাজ হয়। সো these are the compounds, 56টা কম্পাউন্ডস আমরা সিনথেসাইজ করি। এবং তারপরে হঠাৎ এখানে নরেন্দ্র মোদীর ছবি কেন, ডোন্ট আস্ক মি, এটা কোন একটা কারণে দেওয়া হয়েছিল পুরনো প্রেজেন্টেশন। সো না, এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে সেই সময় আমরা কোলাবোরেট করেছিলাম শিশু মঙ্গল হাসপাতালের সাথে। শিশু মঙ্গল হাসপাতালে ডক্টর সৌম্যজিৎ ঘোষ ছিলেন এবং ডক্টর সৌম্যজিৎ ঘোষের সঙ্গে আমরা কোলাবোরেট করি যে উনি হি ওয়াজ অ্যান অর্থোপেডিক সার্জন ওভার দেয়ার, এবং ওনাকে আমরা অ্যাপ্রোচ করে বলি যে আপনারা যখন অপারেশন করছেন তখন আমাদের কিছু পেশেন্ট স্যাম্পল দেবেন, মানে ধরুন একটা নি রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে বা হিপ রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে বিকজ অফ আর্থরাইটিক কন্ডিশন, তার যে ফ্লুইডটা দ্যাট কন্টেন্স দ্য মার্কার, আর্থরাইটিক মার্কার, এবং সেই মার্কারটাকে আমরা কালচার করে তাতে যদি আমাদের প্লান্ট স্যাম্পলগুলো দিই এবং যদি দেখা যায় যে মার্কারগুলো ডাউন রেগুলেট হচ্ছে এক্সপ্রেশন, তাহলে আমরা বলতে পারি যে আর্থরাইটিসের এটা একটা প্রিভেন্টিভ ওষুধ হিসেবে তৈরি হতে পারে। সো উই মেড দ্য কোলাবোরেশন উইথ ডক্টর সৌম্যজিৎ ঘোষ। তখন বুঝতে পারিনি যে এই লোকটাই আমার হাজব্যান্ড হতে চলেছে, তো সুতরাং ইভেনচুয়ালি দিস পার্সন বিকাম মাই হাজব্যান্ড অ্যান্ড উই জয়েন্টলি ওয়ার্ক টুগেদার ফর ওভার 20-25 ইয়ার্স। এবং সেই সময় একবার নরেন্দ্র মোদীজি এসেছিলেন এবং এইখানে ছবিটা দেখার কারণ হচ্ছে উনি দুপুরবেলায় রামকৃষ্ণ মিশনে এসেছিলেন, আমি সেই সময় ছিলাম ওখানে স্যাম্পল কালেক্ট করতে, এবং ওখানকার যিনি মহারাজ ছিলেন উনি দেখা করেননি সেই সময়। উনি বলেছিলেন যে তুমি এমন একটা সময় এসেছো নরেন, এই সময় পেশেন্টের ওপিডি থাকে, সার্জারি থাকে, তোমার জন্য সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে গেছে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ নাও, তোমায় যদি আমার সাথে দেখা করতে হয় তুমি রাত্রে এসে দেখা করবে। উনি ওই দিনই রাত্রির 1টার সময় ভিজিট করেছিলেন হাসপাতালে, কারণ তার আগে কিন্তু মহারাজ দেখা করেননি। তো যাই হোক, আমরা একসাথে কাজ করি এবং যে মলিকিউলসগুলো বার করলাম সেই মলিকিউলসগুলোর উপরে আমরা তার অ্যান্টি ক্যান্সার প্রপার্টি, অ্যান্টি আর্থরাইটিক প্রপার্টি, এই ধরনের বিভিন্ন প্রপার্টির কাজ আমরা ক্লিনিক্যাল এবং প্রিক্লিনিক্যাল রিসার্চ করা শুরু করলাম। মানে আমি বলছি আমার 11-12 ক্লাসে মায়ের সাথে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন ট্রাইবাল পিপলদের কাজ দেখা, তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা শোনা এবং দেখা যে ভারতবর্ষে মডার্ন মেডিসিনের সঙ্গে প্যারালাল একটা হেলথ কেয়ার সিস্টেম চলছে উইচ ইজ এক্সট্রিমলি স্ট্রং। এবং সেই এক্সপোজার থেকে আস্তে আস্তে আমি চলে এলাম আমার পিএইচডির কাজে, যেই পিএইচডির কাজ আমাকে সিমিলার অ্যালাইনমেন্ট দিল, যেখানে আমি সায়েন্টিফিক্যালি ভ্যালিডেট করার সুযোগ পেলাম যে গাছগুলো ভারতবর্ষের তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং এবং আমরা যাদেরকে পিছিয়ে পড়া মানুষ বলি, অ্যাকচুয়ালি তারা নয়, বরঞ্চ দে আর ভেরি মাচ অ্যাডভান্স, তারা যে ওষুধ খাচ্ছেন তাই দিয়ে সুস্থ থাকছেন, অনেক ভালো থাকছেন, তাদের সেই বনৌষধিগুলোকে আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে কী করে এক্সপ্লোর করতে পারি। মাই পাথ হ্যাজ অ্যালাইন্ড ইন এ সিমিলার ডিরেকশন উইচ আই নাও বিলিভ দ্যাট অ্যাবসলিউটলি প্রিডেস্টিন্ড। প্রচুর পাবলিকেশন হলো, প্রচুর কাজকর্ম করলাম, কিন্তু সামহাও মনটা ভালো লাগছিল না। কেন মনটা ভালো লাগছিল না? এখানে যারা মাস্টারমশাইরা আছেন তারা জানেন যে ইউজুয়ালি ওয়েন উই আর ইন আ ফ্যাকাল্টি পজিশন উই রিসিভ দ্য গ্রান্টস। ইউজিসি, সিএসআইআর, ডিএসটি একটা গ্রান্ট দেয়, 30 লাখ, 40 লাখ, 50 লাখ গ্রান্ট দেয়, 3 বছরের জন্য দেয়, টাকা দেয়, দিয়ে বলে তোমরা রিসার্চ করো, পাবলিকেশন করো, রিপোর্ট জমা দাও। আমিও সেইভাবে কাজ করছিলাম। I was a DST scientist in Jadavpur University Pharmaceutical Technology Department for approximately 25 years. সেইখানে কাজ করবার সময় দেখলাম 3 বছর ধরে আমি ডায়োস্পাইরোস মন্টেনা নিয়ে একটা কাজ করলাম, একটা পেপার হলো, 2-3টে রিভিউ আর্টিকেল হলো, একজন স্টুডেন্টের পিএইচডি হলো, এবং তারপরে আমি সেই কাজটা একটা পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছলাম। তারপরে আবার আমি গভর্নমেন্টের কাছে বললাম যে আমার কাজটা এত দূর অবধি এগিয়েছে, আমাকে এই ফান্ডটা আরও 5 বছর দেওয়া হোক যাতে আমি ফার্দার কাজটাকে এগোতে পারি। কিন্তু অ্যাজ পার দ্য পলিসি তারা বললেন তুমি এই গাছটা নিয়ে কাজ করেছো, প্রচুর পেপার হয়ে গেছে, প্রচুর ছাত্র বেরিয়ে গেছে, নাও ইউ স্টার্ট আ ফ্রেশ, এইটা নিয়ে আর তোমায় কাজ করতে হবে না। সমস্যা হচ্ছে 3 বছরে কোনো ওষুধ বেরোয় না। 3 বছর 5 বছর is too short of a time when you can able to discover something that has become, that will gain the potential to be translated into the society as a drug or as a medical device. This is too short of a time, and as per the policy you will not receive the grant and the support system from the government who will allow you to continue your research for more than 3 or 5 years with the same component or with the same plant.
সো আমি একটার পর একটা গ্রান্ট পাচ্ছি কিন্তু ডিফারেন্ট মলিকিউলসের জন্য, ডিফারেন্ট গাছের জন্য। সো দেয়ার আর স্ট্যাগার্ড ইনোভেশন। একটা কাজ আধখাপছাড়া হয়ে শেষ হলো, আমি অন্য প্রজেক্ট পেলাম, সেখানে অন্য একটা গাছ নিয়ে আবার 3 বছর পরে আধখাপছাড়া হয়ে শেষ হলো। এভাবে তো কোনো ইনোভেশন হবে না। আমি পেটেন্ট করলাম, পেটেন্ট করবার পর মনে হলো পেটেন্টটাকে নিয়ে আমি এগোবো কী করে? তাহলে আমার পেটেন্টটা অন্য কোনো ফার্মা কোম্পানিকে দিয়ে দিতে হয়, দিয়ে বলতে হয় এই হচ্ছে আমার কাজ, পুরো আমার 25 বছরের আমার পরিশ্রম আপনাদের হাতে তুলে দিলাম, আপনারা এটাকে ড্রাগ বানান। দ্যাট শুড বি দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে। তারা আমাকে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি দিত এবং আই কুড মুভ ফরওয়ার্ড উইথ দ্যাট। বাট ওই যে ম্যান প্রপোজেস গড ডিসপোজেস, আমার মনে হলো ওয়াই শুড আই সারেন্ডার অর share my entire knowledge to a pharma company who will not share that passion of my research, a passion which has a legacy which I have been imbibed from my parents. সেটা আমি কোথায় পাবো? আমি তো এটাকে শুধুমাত্র একটা ইনোভেশন হিসেবে দেখছি না, এটা তো একটা দুটো জেনারেশনের একটা ইতিহাস। Therefore, one fine morning, I left everything and decided to start my own biopharma company, যেটার মধ্যে দিয়ে আমার 25 বছরের পরিশ্রম, my blood, sweat and tears will be translated into something that I will bring to the market, make India product that will truly make our Bharat an Atmanirbhar one. With that vision, Shubhami Biopharma OPC Private Limited has been initiated. Why OPC? It is a one-person company. I am the only founder and director. I didn't find any person to collaborate with me. Nobody wants to take that risk. So, নিজের বিয়ের সীতাহার বন্ধক রেখে এখনো ইয়েতে রয়েছে, ব্যাংকে রয়েছে, that's fine. That capital the capital investment যেটা করতে হয়, I made that and the company has been started. And I'm telling you, from that investment, company 1.5 বছর হতে চলে, it is a startup. I'm telling you, it's not an industry yet, will be soon, very soon, touch wood. I have not put a single pice to the company. The company is absolutely a self-sufficient company till date. Till date. আর একটা পয়সাও আমায় ঢোকাতে হয় না। It is our honor and pleasure that we have a very vibrant team who shared the similar frequency of mind, who shared the similar vision and mission with us. Team is very important, I am telling you. Team গন্ডগোল হয়ে গেলে কিন্তু প্রচণ্ড এদিক ওদিক হয়ে যায় কাজ। So you need a very strong team, যারা enthusiastic হবে, they are very fresher, but they know how to work hard. কারণ যখন তুমি ইন্ডাস্ট্রিতে আসছো, এখানে কিন্তু কোনো 10টা 5টার সময় থাকে না। It is 24/7. It's very tiring, very exhausting. But at the end of the day, I am telling you, এর থেকে স্যাটিসফ্যাকশন আর কোনো কিছুতে হয় না। কারণ এখানে যেটা তুমি করছো এটা সম্পূর্ণ তোমার নিজের, এটি আমার সন্তান সম একটি কোম্পানি। যদি তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ কোনোদিনও এন্টারপ্রেনিয়রশিপে আসো, নিজেদের ভিশনকে নিয়ে যদি এগিয়ে যেতে চাও, অ্যান্ড আই এম টেলিং ইউ দেয়ার আর লটস অফ ফান্ডিং অপরচুনিটিস, লটস অফ লোনস অ্যাভেলেবল ইন ইন্ডিয়া নাও, দ্য environment is very hospitable to develop your own startup companies. তোমরা বুঝবে যে দিনের শেষে মনে একটা প্রশান্তি আসে। If you have the honesty, the integrity and resilience, এই 3টে ওয়ার্ড আমি বারবার উচ্চারণ করি, to build a company or to do anything, জীবনে আয়নার সামনে কোনোদিনও দাঁড়াতে তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না, because that is something who actually reflects who you are. এবং জীবনে কম্পিটিটর একজনই, সেটা হচ্ছে নিজে। You are not competing with anyone else. You are competing with yourself. আজকের তুমি যা আছো, আগামীকালকে তুমি যেন আজকের থেকে একটা দাগ হলেও এগিয়ে থাকো। That's the competition. That's the, you know, the target of achievement. শুভমি বায়োফার্মা খোলবার পরেই আমরা মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, MSME, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, এনাদের কাছ থেকে আমরা আমাদের রেজিস্ট্রেশনটা করালাম। We got the incubation from some of the very renowned institutions like Kolkata Biotech Park, Jadavpur, Atal Incubation Center, Naipar, Guwahati and AIIMS Patna.
এবং আমরা যে মলিকিউলসগুলো আইসোলেট করেছিলাম সেই মলিকিউলসগুলো দিয়ে কোলাজেনের সাথে ইনফিউজ করে আমরা একটা সাপ্লিমেন্ট বানানোর চেষ্টা করলাম। দ্যাট সাপ্লিমেন্ট ক্যান ব্লক ডিলে দ্য প্রগ্রেশন অফ অস্টিওআর্থ্রাইটিস। এবং এই সাপ্লিমেন্টটা নিয়ে আমরা এখন এইমস পার্টনার সাথে কাজ করছি, বিকজ বিফোর কামিং ইন টু দ্য মার্কেট উই নিডস আ ভেরি থরো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, যাতে এর কোনো সাইড এফেক্ট না থাকে। Further, we have developed a bone cement using the same component along with some other component, যেটা ভারতবর্ষের মার্কেটে ইন্ডিয়ান কোনো কোম্পানি সেভাবে এখন অবধি তৈরি করতে পারেনি। যেগুলো ভারতবর্ষের মার্কেটে আছে সেগুলো মোস্টলি বিন ইম্পোর্টেড ফ্রম জার্মানি অ্যান্ড ইউকে। 5 সিসির দাম 30,000 টাকা, গভর্নমেন্ট হসপিটাল এগুলো অ্যাফোর্ড করতে পারে না। সো দিস ইজ সামথিং উইচ will revolutionize the orthopedic surgery or the prosthetic surgery. এবং after the surgery, the infection, bone infection, especially for the senior citizen who has the comorbid situation, pressure রয়েছে, সুগার রয়েছে, ইনফেকশন হয়ে যায় প্রচণ্ডভাবে, অপারেশনের 1 মাস পরেই স্ক্রুগুলো খুলে দিতে হয়, কারণ বোন ক্যানট সাপোর্ট দ্যাট। এমনিতেই বয়স্ক মানুষদের হাড় খুব ব্রিটল হয়ে যায়, তো সেখানে তুমি একটা নেল ঠুকছো, একটা প্লেট বসাচ্ছ হাড়ে, হাড়টাকে তো ওটাকে ধরে রাখতে হবে। দ্য হাড় ইটসেলফ বিকাম ভেরি মাচ ফ্রাজাইল দ্যাট টাইম। সো হাউ ইউ উইল স্ট্রেংথেন দ্য বোন? So this is something which we are working upon till very long time to develop a bone cement which will not only prevent the post-operative infection but also help to not to use the screws or the nails or something যেটাতে তোমার বোনটা আঠার মতো জুড়ে যাবে। Now this is something which I am very proud to show off. গত 1 বছরে আমরা প্রচুর কাজ করেছি, আমরা প্রচুর ওয়ার্কশপ করেছি, প্রচুর স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম রান করেছি। বায়োইনফরম্যাটিক্স, বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স, প্রফেসর চক্রবর্তী এবং আমাদের অনারেবল প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে আমাদের কথা হচ্ছিল যে আমরা এই ধরনের কাজগুলো করি। ইনস্ট্রুমেন্টেশন নানান রকমের, বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স, কারণ আমরা প্রচুর ক্লিনিক্যাল ডেটা নিয়ে কাজ করতে হয়। সো হাউ টু অ্যানালাইজ দ্য ক্লিনিক্যাল ডেটা। আমরা একটা 1000 কি 1 লক্ষ ক্লিনিক্যাল ডেটা সেটকে আমরা আমাদের বায়োফার্মা ইন্ডাস্ট্রিতে, তার উপরে ওই ক্লিনিক্যাল ডেটাটা থেকে আমরা বুঝবো যে ট্রেন্ডটা কি, সোশিও ইকোনমিক ট্রেন্ডটা কি, অ্যান্ড দ্যাট ট্রেন্ড নিডস আ বায়োস্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস ইউজিং আ স্পেসিফিক সফটওয়্যার। সো হাউ টু ডু দ্যাট? উই ট্রেন্ড ওভার হিয়ার। আমরা একটা ড্রাগকে ডিজাইন করতে চাই, এবং একটা ড্রাগকে ডিজাইন করতে গেলে ড্রাগের কাজ কি? একটা সেলকে মডিফাই করবে। ইটস লাইক আ লক অ্যান্ড কি কাইন্ড অফ থিং। একটা তালা যেটা হচ্ছে একটা সেল যেটা মডিফাই হয়ে গেছে, সেটার একটা চাবি উইচ ইজ আ ড্রাগ, সেটা দিয়ে খুলবে। সিম্পল লক অ্যান্ড কি। তো এইটাকে আমরা ইঁদুরে দেওয়ার আগে বা মানুষে দেওয়ার আগে পুরোটাই যদি ইনসিলিকো মানে কম্পিউটারে যদি পুরো জিনিসটা ডিজাইন করে নিই, ইট উইল বি খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে জিনিসটা। ইট উইল সেভ দ্য টাইম, আমাদের গন্ডায় গন্ডায় ইঁদুর মারতে হবে না, রাইট? তো সুতরাং আমরা ইনসিলিকো কাজটাকে কীভাবে ডিজাইন করতে পারি, আরও ড্রাগ কীভাবে তৈরি করতে পারি। সো উই ওয়ার্ক অন দ্যাট। দিজ আর সাম অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট যেগুলো সম্বন্ধে স্টুডেন্টদেরকে মানে পরবর্তীকালে যদি তারা কোনো বায়োফার্মা ইন্ডাস্ট্রিতে যায় বা ক্লিনিক্যাল ডায়াগনস্টিক ল্যাবে যদি তারা কাজ করেন, সেই সম্বন্ধে একটা এক্সপোজার। দিজ আর সাম অফ আওয়ার ল্যাবরেটরি অ্যাক্টিভিটিস। কাজকর্ম চলছে। এটা কি রে মাঝখানের এই ছবিটা? টিএলসি ফুল ফর্ম কি? থিন লেয়ার ক্রোম্যাটোগ্রাফি। ভেরি গুড, ভেরি গুড। এখানে বায়োইনফরম্যাটিক্সের ওয়ার্কশপ চলছে, কিছু পাবলিকেশন হয়েছে আমাদের, এবং এগেন এটা হচ্ছে নিজের ঢাক নিজে পেটানো, অ্যান্ড আই লাভ টু ডু দ্যাট অ্যাবসলিউটলি। কারণ বিশেষ করে মেয়েরা যারা আছো, ছেলেরাও, আই এম টেলিং ইউ, in your journey of life there will be nobody to celebrate your awards, celebrate your joy without you, নিজেরা ছাড়া কাউকে পাবে না স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দ করতে। অ্যান্ড নিজেরা যখন কোনো অ্যাচিভমেন্ট করবে, তার যে আনন্দ, তার যে উচ্ছ্বাস, তার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকো না। আমি আজকে রান্না করেছি, ভালো রান্না করেছি, আমি তার জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করেছি। খেয়ে যদি ভালো বলতে পারো বলো, নাহলে আমি নিজেই নিজেকে আজকে একটা গোলাপ ফুল উপহার দেব।
Yes, life is like that. You have to celebrate your wins. You have to learn from your failure as well. কিন্তু তার উদযাপন হওয়া দরকার। কারণ আমরা যদি অপেক্ষা করি যে কখন সামনের মানুষটা, পাশের মানুষটা, আমার কলিগ, আমার বন্ধু কখন এসে আমাকে পিঠ চাপড়াবে, তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। অন্যের মুখাপেক্ষী থেকো না, রাদার সেলিব্রেট ইউর ওন জার্নি। So this is something which I am very proud of, because whatever Shubhami Biopharma has achieved over the 1.5 years as a startup is something which keeps me to move forward. And that's the reason for which I am over here. And I'm absolutely passionate about whatever we have achieved over the 1.5 months, 1.5 years, which is absolutely a translation of a very strong teamwork. টিম ছাড়া এই জিনিস অ্যাচিভ করা যেত না। Somebody may lead, somebody may follow, but the execution has to be through a team. 2024 সালে we have got the All India second position. I have got the All India second position in Atal Incubation Center, Naipar, Guwahati, যেখানে আমাদের কাজটা স্বীকৃতি পায়। এবং তার পরের বছর 2025-এ I have submitted a project in BRICS Women Entrepreneurship Forum, BRICS-এ, and very surprisingly, that project has been accepted. আমি ভাবতেও পারিনি। They have invited us. They have invited me as a woman entrepreneur, এবং I am telling you, বিদেশের মাটিতে দেশের পতাকার সামনে দাঁড়ানোর থেকে বড় গর্ব আর হয় না। এবং এই কথাটা আমি যখনই বলি আমার গায়ে আজও কাঁটা দেয়। তোমরা চক দে সিনেমাটা দেখেছো সবাই নিশ্চয়ই। কে যেন ছিল নায়ক? ওয়ান্ডারফুল। কি যেন ছিল সিনেমাটা নিয়ে? হোয়াট ওয়াজ দ্য থিম অফ দ্যাট মুভি? চক দে? ইটস আ হকি টিম, রাইট? ওমেন্স হকি টিম। এবং সেখানে একটা কথা ছিল যে যখন তুমি বিদেশের মাটিতে যাচ্ছ অ্যাজ এ টিম, ইউ আর নট রিপ্রেজেন্টিং মহারাষ্ট্র অর বেঙ্গল অর মণিপুর অর উত্তরপ্রদেশ, ইউ আর রিপ্রেজেন্টিং India. So here I got the opportunity to represent Bengal as well as India, and I'm telling you, নিজের দেশে BRICS is Brazil, Russia, India, China and South Africa, and now there are 5 more countries with G20 সাথে এটা একটা প্যারালাল সিস্টেম তৈরি হচ্ছে। পলিটিক্যাল পার্টটা ছেড়ে দিলাম। সো ইট ইজ আ ভেরি স্ট্রং ইকোনমিক ক্লাব আমি বলবো। অ্যান্ড these are the team, the wonderful women entrepreneur from the Cuba, from Iran, from Malaysia. They're working wonderfully. They are achieving a lot over many years. এবং একটা অন্যরকম ওরিয়েন্টেশন পেলাম যে সারা পৃথিবী কিন্তু আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা বলছেন যে তোমরা নতুন কি করছো? কারণ আমরা দেখেছি কোভিডের সময় ভারতবর্ষ কিন্তু লিড করেছিল কোভ্যাক্সিন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। পিপিই কিট জাহাজে করে, প্লেনে করে বিভিন্ন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। অ্যান্ড দে হ্যাভ আ ভেরি হাই ভিশন টুয়ার্ডস ইন্ডিয়া, and that has been reflected to their eyes, to their attitude, যে আমরা চাই তোমরা এগিয়ে এসো, তোমরা আমাদেরকে লিড করো, তোমরা আমাদেরকে শেখাও। তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন, তারা তোমাদের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। ইউ আর দ্য পিপল হু উইল বি লিডিং ইন্ডিয়া ইন আগামী 5 বছরের মধ্যে। আমি অনেক পরে শুরু করেছি, তোমরা অনেক তাড়াতাড়ি শুরু করো। And I'm telling you, the opportunities are there. কোনো কিছুর জন্য কিচ্ছু আটকায় না। তোমরা বলবে হ্যাঁ আপনি ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট করেছেন, সীতাহার দিয়ে আমাদেরকে ইনভেস্ট করবে। আমি বলছি শোনো, প্রচুর বাজারে, প্রচুর মার্কেটে, এবং এখন যা পলিসি হয়েছে, ইউ ক্যান গেট এ লোন উইথ এ ভেরি মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ সুদ, এবং তোমার সুদ না দিয়েও অনেক রকম লোন পাওয়া যাচ্ছে। ইউ হ্যাভ টু জাস্ট explore what are the opportunities to develop something. যদি নিজের মাথায় কিছু থাকে যে আমি নিজের একটা কিছু তৈরি করতে চাই, এক্ষুনি না হোক আরও 1 বছর পর যখন আরেকটু বড় হবে, আরেকটু পড়াশুনো শিখবে, একটু প্রজেক্ট ওয়ার্ক করবে, দেখবে যে নতুন অনেক কিছু আবিষ্কারের কথা মাথায় আসছে। ডু সামথিং অফ ইউর ওন, ডু সামথিং অফ ইউর ওন। মাস্টারমশাইরা আছেন, আমরা আছি টু হ্যান্ড হোল্ড। So these are some of my friends. I got the invitation. I got the opportunity to collaborate and connect.
তারপরে কাজ করতে করতে ভাবলাম যে আমি তো মার্কেটিংয়ের কিছু বুঝি না, আমি তো আদ্যপান্ত একটা বিজ্ঞান মনস্ক লোক, সো হু উইল ডু দ্য মার্কেটিং পার্ট। আমি ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট, যেটা গোয়েঙ্কা গ্রুপের সাথে যে অ্যাপ্রোচ করলাম, বললাম যে মার্কেটিংটা আপনারা একটু সামলে দেবেন? বললেন হ্যাঁ, ওয়াই নট, ইফ ইউ ওয়ান্ট হেল্প পিপল উইল বি দেয়ার টু হেল্প ইউ, কিন্তু তোমাকে বলতে হবে, অ্যাপ্রোচ করতে হবে এবং নির্লজ্জভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হবে। আমি এটা জানি না, আমি এটা পারি না, আমাকে সাহায্য করুন, এর মধ্যে কেউ ছোট হয়ে যায় না। সেই জন্য বলি স্পিক আপ, ভুল হলে হোক, শুধরে দেওয়ার জন্য আমরা আছি, কিন্তু স্পিক আপ, রিচ আউট টু দ্য পিপল। তা না হলে কেউ এসে তোমায় নিজে থেকে সাহায্য করবে না। দেয়ার আর পিপল, দেয়ার আর ইনস্টিটিউশনস ওভার দেয়ার হু আর রেডি টু হ্যান্ড হোল্ড। These are some of the awards and accolades. ওই এগেন নিজে ঢাক নিজে পেটানো, বাট আই লাভ টু ডু দ্যাট, যে যাই কিছু মনে করুক না কেন, বিকজ দিজ আর দ্য রিফ্লেকশন অফ দ্য টিম ওয়ার্ক। আজকে আমি এখানে বসে আছি আমার টিমের সাথে, তাদেরকেও তো মোটিভেটেড হতে হবে যে তারা কেন শুভমি বায়োফার্মার সাথে রয়েছে। এই কারণে রয়েছে কারণ মানুষ বিশ্বাস করেছে, তারা মনে করেছে যে হ্যাঁ এই মানুষটি এবং এর সাথে যারা রয়েছেন তারা কিছু একটা করতে পারবে বাংলার জন্য। আমরা প্রত্যেক বছর শীতকালে বাইপাসের উপর দেখি বেঙ্গল মিন্স বিজনেস। ভারতবর্ষের বায়োফার্মা ইন্ডাস্ট্রির জনক কাকে বলা হয় জানো? এনি আইডিয়া হু ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফাদার অফ ইন্ডিয়ান বায়োফার্মা ইন্ডাস্ট্রি? এনিবডি? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আমরা কয়েক মাস আগে ওনার জন্মবার্ষিকী পালন করেছি। কি কোম্পানি তৈরি করেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়? বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল, যেখানে এখন নাইপার কলকাতা রয়েছে, একা তৈরি করেছিলেন। এবং যখন উনি তৈরি করেছিলেন তখন সমমনস্ক মানুষ যেমন আরজি কর, নীলরতন সরকার, তারা পাশাপাশি এগিয়ে এসেছিলেন, বলেছিলেন যে হ্যাঁ আমরাও আপনার সাথে আছি, আপনি এগোন আমরাও এগোবো। বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালসের ডাক ব্যাকের নাম শুনেছিস? হ্যাঁ, দ্য বেঙ্গল রেইনওয়্যার বলে এই কোম্পানিটা আগে পরিচিত ছিল, ইফ আই এম নট রং। কিন্তু এই কোম্পানি বেঙ্গল ল্যাম্প, বেঙ্গল সেরামিক্স, অনেকগুলো কোম্পানিকে একে অন্যের সাথে হ্যান্ডহোল্ড করে তারা তখন এগিয়ে গিয়েছিল, যারা স্বদেশি ওষুধ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসকে মাথায় রেখে চিকিৎসা ব্যবস্থা তৈরি এবং প্যারালাল কিছু ইন্ডাস্ট্রি তৈরি ইংরেজ আমলে তারা তখন শুরু করেছিলেন। তারা তখন সেই সময় শুরু করেছিলেন, তোমরা এখন কেন পারবে না? These are some of them featured in Bigyan Barta as a leading startup of West Bengal. Again in Atal Incubation Center ও লিডিং স্টার্টআপ হিসেবে ফিচার্ড হয়। এবং রিসেন্টলি আমরা একটা ইগনিশন গ্রান্ট পেয়েছি ফ্রম ডিএসটি নিধি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, এবং আমরা এইমস পার্টনার সাথে কোলাবোরেট করেছি ফর দ্য ক্লিনিক্যাল রিসার্চ, যে নিয়ে আমাদের কাজকর্ম চলছে এবং কিছু প্রি ক্লিনিক্যাল কাজও আমরা এখানে করব। দেখো, আজকের আমার বা শুভমীর বা আমাদের যে যাত্রাপথ, সেটা কিন্তু 1.5 বছরের, দ্যাটস ইট, আর বিশেষ কিছু নেই, এটা লাস্ট ওয়ান। যাত্রাপথ খুবই ছোট, 1.5 বছর, কিন্তু whatever Shubhami Biopharma has been achieved, I am extremely proud of. আমাদের ছোটবেলায় বাবা মারা আমাদের শেখাতেন, শোনো নিজের কাজে নিজে গর্ব করবে না সবসময়, but I am very proud of my entrepreneurial journey because it reflects not only my own effort, it reflects a combining effort of a very wonderful team and some of our collaborators who entrusted our journey. আজকে আমি যদি তার জন্য গর্ব না করি তাহলে আর কে করবে? So with that note, it is already 4, আমি আর বড় করব না, একটা কথাই তোমাদের বলার, যে সারা বিশ্ব আজকে তোমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, আমরা সবাই তোমাদের সাথে রয়েছি। আমি 45 বছর বয়সে এসে যদি একটা কোম্পানি খুলতে পারি, you have a whole lot of opportunity to move forward. Don't be a job seeker, rather a job provider. তার যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে না জীবনে, you will get that kick every day that yes, I am doing something. একটাই জীবন, দাগ রেখে যেতে হবে। আমি একটা কথা প্রত্যেকটা লেকচারের পর বলি, and I love that quote. It is a quote from someone else, but I love to say that
काम से अपना नाम बनाओ, काम से अपना नाम बनाओ, एक दिन सिर्फ नाम से काम बन जाएगा. So make that someone in your life. Thank you so much. Now, what I can say is wow, and thank you for giving us a glimpse of your life, and obviously more to come. More power to you. I would like to take this opportunity if there are any questions. If there are any questions, Madam is here only for all of you, our beloved Any students. questions, any queries, any doubts? I'm here. Today I have the opportunity to sign a memorandum of understanding of Haldia College of Pharmacy, Haldia Institute of Pharmacy. This is something which is absolutely a vision which we jointly saw together. Professor Chakraborty is here, who reached to us, who connected to us. আমাদের উত্তরসূরিও একসঙ্গে কাজ করেছিলেন, আমরাও তাদের পূর্বসূরি একসাথে কাজ করেছিলেন, আমরা উত্তরসূরি হিসেবেও একসাথে কাজ করবার অপরচুনিটি পাচ্ছি. ইট ইজ অলসো গড গিফটেড. এবং একটা কথা তোমাদের জানিয়ে রাখি, ফর এনি হ্যান্ড হোল্ডিং, ফর এনি গাইডেন্স, এনি হেল্প, any kind of association, Shubhumi Biopharma is always open for all of you. I would love to have some of you in our industry, in our institution, and I would love to welcome you with my open arms. And I want some of you to be the part of the growth of Shubhumi Biopharma OPC Private Limited very soon. If you have any doubts, any question, my phone number is with Professor Chakraborty. নির্দ্বিধায় আমাকে ফোন করতে পারো. ম্যাক্সিমাম আমি হয়তো সেই সময়টা ফোন ধরবো না, বাট লেটার অন আই উইল ডেফিনেটলি গেট ব্যাক টু ইউ. কারণ যা হচ্ছে আমরা সবাই মিলে যেটা করার চেষ্টা করছি আমাদের বয়সী মানুষেরা, দ্যাট উইল বি ইনহেরিটেড বাই ইউ. সো ইনহেরিট করবার জন্য কিন্তু প্রস্তুত হতে হয়, যে কারণে আমি আমার ছেলেকে আজকে বললাম যে না, ওর এখনও প্রস্তুত নয় ফেলিসিটেটেড হওয়ার জন্য. সো পাত্রটা তৈরি হলে তবেই না তাতে আমরা জিনিস দিতে পারবো. আধারটা প্রস্তুত রেখো, যাতে যখন নেওয়ার সময় হয় আমরা যেন তোমাদের সবটুকু উজাড় করে দিতে পারি, নিতে যেন পারো. এইটাই. কিছু প্রশ্ন থাকলে এক্ষুনি না যদি মাথায় আসে, পরে মাস্টারমশাই স্যারেদের সাথে যোগাযোগ করো. আই এম জাস্ট আ ফোন কল অ্যাওয়ে, দ্যাটস ইট. So, if there are any questions, we'll be very happy to accommodate you. If there are any questions from the faculty as well, I'm sure many of you have lots of questions, right? যেগুলো আমরা শুনি অনেকগুলো, but if there are any questions, ma'am will be very happy to answer them. যদি না থাকে, আমার কিছু কোয়েশ্চেন আছে. কারোর কোনো কোয়েশ্চেন নেই? জানো তো, আমরা যারা প্রেজেন্ট করি, আমরা এরকম একটা কথা বলি, if there are no questions, there can be two possibilities, right? Here, ma'am, it's only wonderful. So there is no chance of not being absorbed. But faculty members, if any faculty members kindly can have any questions for ma'am. One of the first. Madam had attended your histopathology program at Jadavpur University. এর আগের বারেরটা, and she was always going gaga যে ম্যাম এসছেন আমাদের, she made our day. She was all praises. Ma'am, I have a question. The question is,
Ours is an institute which is growing. Where do you see the future of herbal? Where do you see the future of herbal research for people such as us who teach most of the time and do some research at the back end? Where do you see the changing milieu of teachers with respect to research, especially herbal research or herbal based research? Professor Chakraborty and to the audience, Ministry of Ayush is a very strong platform now. And because of the present socio-political situation, I'm telling you that Ministry of Ayush is absolutely ready to give us the funds and grants and other hand-holding through which we can do research for the product development. আমাদের আয়ুষে যে প্রবলেমটা হয় বা আয়ুর্বেদে যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে যে ভ্যালিডেশন অফ দ্য ফর্মুলেশন, এবং যেটার জন্য কিন্তু সাইটোটক্সিসিটি ডিটারমাইন করবার জন্য যাদবপুর ইউনিভার্সিটি একটা বড় গ্রান্ট পেল, বিকজ দ্য প্রোডাক্টস উইচ আর আন্ডার আয়ুষ অর দ্য আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট, হোয়াট গভর্নমেন্ট ওয়ান্ট ইজ টু এক্সপোর্ট। বিদেশের বাজারে যাতে আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্টের একটা ভালো মার্কেটের একটা ফুটহোল্ড হতে পারে, দ্যাটস দ্য নিউ what I would say, that's a new vision or the new target for the government. এবং ওনারা যেটা চাইছেন যে ফর্মুলেশনগুলো আছে তার থরো সায়েন্টিফিক ডিটারমিনেশন, যে 10খানা গাছ দিয়ে একটা দশমূলারিষ্ঠ তৈরি করা হয়েছে, এবার সেই 10খানা গাছের মধ্যে 10 লক্ষ কম্পোনেন্ট রয়েছে। So how these components individually works or in a synergism how they work so that they can facilitate the ailing, the cure process of a certain disease, এইটার যে টোটাল মলিকুলার পাথওয়ে সেটাকে ডিটারমাইন করা so that it get the approval from the FDA and other compliances. So natural product does drug discovery as a single molecule drug as well as a formulation, এর কিন্তু একটা বিশাল গ্লোবাল মার্কেট অপেক্ষা করছে। এবং গভর্নমেন্ট এখন যেটা চাইছেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফর্মুলেশনগুলোকে আমরা সায়েন্টিফিক্যালি যাতে ভ্যালিডেট করি, এবং এখানেই কিন্তু যারা আমরা ফার্মাসি নিয়ে পড়াশুনো করছি বা কাজ করছি, মাস্টারমশাইরা আছো, আমরা ইন্ডাস্ট্রি রয়েছি, স্টুডেন্টরা রয়েছে, তাদের একটা জয়েন্ট কোলাবোরেশন এবং কাজ করবার সুযোগ রয়েছে, প্রজেক্ট দেওয়ার সুযোগ রয়েছে, যে আমরা 5টা ফর্মুলেশন নিলাম, আমরা এর সাইটোটক্সিসিটি, এর ফার্মাকোকাইনেটিক্স, ফার্মাকোডাইনামিক্স, এর অ্যানিমাল মডেল সবেতে কাজ করব, করে আমরা বলবো যে হ্যাঁ দিজ আর সেফ টু ইউজ অ্যান্ড দিজ আর দ্য mechanism of actions, how they work inside the body, so that it can get the scientific validation which will corroborate with the ethnic or the Ayurvedic claim which has already been practiced in India for a very long time, thousands of years of time. তো এই ধরনের কাজ যদি আমরা করতে পারি, and you know that there are number of company like the Himalaya, then Jovis, তারপরে Pilgrim, এখন আরও অনেক কোম্পানি তৈরি হচ্ছে, ডাবর ছিল, তো এখন গভর্নমেন্ট চাইছে যে এই নিয়ে কাজ হোক যাতে এগুলো এক্সপোর্ট করা যেতে পারে, এবং এই কাজের পার্সপেক্টিভে উই হ্যাড দ্য অপরচুনিটি টু কোলাবোরেট উইথ ইচ আদার টু গেট মোর ফান্ডস অ্যান্ড গ্রান্টস সো দ্যাট উই ক্যান ডু দ্য ট্রান্সলেশনাল রিসার্চ। কারণ এখন গভর্নমেন্ট আর পিওর রিসার্চের জন্য টাকা দেবে না, পরিষ্কার বলে দিচ্ছি। যদি তোমার রিসার্চ থেকে কোনো প্রোডাক্ট না আসে, তোমার রিসার্চ থেকে যদি সোসাইটির কোনো উপকার না হয়, যদি তার থেকে কোনো প্রোডাক্ট তৈরি না হয়, ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু গেট দ্য গ্রান্টস অর ফান্ডস অর ফেলোশিপ। You have to have a translational research, and for translational research, industry এবং academic collaboration on which the National Educational Policy 2020 has been established, যে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাকাডেমিয়া কোলাবোরেট করো, কারণ আমি যেহেতু অ্যাকাডেমিয়া থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে ট্রান্সলেট করেছি, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ল্যাকুনিজ, কোথায় কোথায় গ্যাপ আছে, আমার কোথায় কোথায় অসুবিধা হয়েছে, কোন কোন জায়গাগুলো আমাকে শিখতে হয়েছে। সুতরাং এই যে জায়গাগুলো আমি শিখলাম ইন্ডাস্ট্রিতে এসে, যে জায়গাগুলো যারা অ্যাকাডেমিক্সে আছেন জানেন না, তোমরা যারা স্টুডেন্ট, আমাদের যারা ফলো করছো, উই ক্যান ওয়ার্ক টুগেদার। আমি বলবো দেখুন আপনারা একটা প্লান্ট প্রোডাক্ট দিয়ে একটা ওষুধ বানিয়েছেন যার ইল্ড হচ্ছে 0.002%, আমি এটাকে কি করে ট্রান্সলেট করবো ইনটু আ প্রোডাক্ট? আমার তো খরচাতেই পোষাবে না। এমন একটা প্রোডাক্ট যেটা শেলফ লাইফ হচ্ছে 2 দিন, আমি এটাকে কি করে বলবো এটা আমার 5 মাস থাকবে? ওষুধ বাজারে আসার পর কি 2 দিন থাকে নাকি? 1 বছর 1.5 বছর থাকে? তাহলে এটা শেলফ লাইফটা বাড়াতে হবে।
আমরা হয়তো এই প্রোডাক্টটা দিয়ে ইল্ড দিয়ে একটা কিছু করে আমি একটা হয়তো পাবলিকেশন করে দিলাম খুব ভালো জার্নালে, যেটার কোনো প্রোডাক্ট হিসেবে তার কোনো ফিউচার প্রসপেক্ট নেই। 0.02% ইল্ড দিয়ে আমি ওখানে কি করে র মেটেরিয়াল এনে একটা 50 মিলিগ্রামের ক্যাপসুল 140 কোটি ভারতবর্ষের জনতা এবং যদি বাইরে পাঠাতে আমি কি করে জিনিসটা বানাবো, তার দাম তো 200 টাকা হয়ে যাবে, তাই না? তো সুতরাং কোন জায়গাগুলোয় গ্যাপ রয়েছে সেই জায়গাগুলো বুঝতে হবে। ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, একটা কস্ট কাটিং কী করে করা যায়, প্রোডাকশন কস্ট, থার্ড পার্টি ম্যানুফ্যাকচারিং, ফার্স্ট পার্টি ম্যানুফ্যাকচারিং, শেলফ লাইফ, প্যাকেজিং, সেলিং, ইটস আ হোল লট অফ বল গেম। তো ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া যদি তখন ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিক পিপলকে কী বলবে, এইটাকে এমন একটা জিনিস দিয়ে বানান যাতে ইলটা 0.2% থেকে অন্তত 20% যাতে হয়, তবেই আমরা এটাকে নিয়ে মার্কেট করার কথা চিন্তা করব। বা এটার শেলফ লাইফ এত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এটাকে দেখুন না, যদি 1.5 বছর পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট করা যায়, কিভাবে করা যেতে পারে? প্যাকেজিং করবার সময় মাথায় রাখতে হবে যে এইখানে কলকাতায় মোটামুটি 45 ডিগ্রি সেলসিয়াসে যে জিনিসটা থাকছে, রাজস্থানে পৌঁছলে সেটাই 56 ডিগ্রিতে থাকবে, কিন্তু সেটাই আবার কাশ্মীরে গেলে কিন্তু 2 ডিগ্রিতে থাকবে, নষ্ট হয়ে যাবে না বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, সেটা কি করে আমি সেভ করব? ঠিক তো সুতরাং এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্সপেক্টিভ অ্যাকাডেমিক পার্সপেক্টিভের সাথে মিললে তবেই না একটা ট্রান্সলেশনাল রিসার্চ হবে, তবেই না আমরা একসাথে এগোতে পারবো। তা না হলে একাডেমিক পিপলরা একাডেমিয়ার মতো কাজ করে যাবে, ইন্ডাস্ট্রি নিজের মতো যা ইচ্ছে তাই বানিয়ে বাজারে ছাড়তে থাকবে, যারা ছাড়তে চায়, নট ফর অল। বাট ওয়েন বোথ দ্য ভেরি টু স্ট্রং অর্গানাইজেশন, এটা মাথায় রাখবে, পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিখ্যাত ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে একাডেমিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রির কোলাবোরেশনে। একজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন, ইন্ডাস্ট্রি এসে বলেছে তোমার জিনিসটা দাও, একসাথে কাজ করি, এলি লিলি, বেকার্স, ব্রায়ার্স কোম্পানি, স্ম্যাক, তো তোমার স্মিথ ক্লাইন, গ্ল্যাক্সো, এরা সবাই হ্যান্ড হোল্ড করেছে একাডেমিক ইনস্টিটিউশনের সাথে, তবেই একটা জিনিস বানিয়েছে। কারণ ইন্ডাস্ট্রি জানে মার্কেটের কোথায় কোথায় গণ্ডগোল। এমন একটা ঝুরঝুরে জিনিস বানালাম যে লোডিং করবার সময় ট্রাক থেকে নামলে সবকটা ওষুধ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে, সো তাহলে আমাকে এমন একটা ট্যাবলেট বানাতে হবে যেটা একটু শক্তপোক্ত হয়, তার জন্য কি বাইন্ডার ইউজ করব, ছোটো ছোটো জিনিস, বাট দিজ আর ইম্পর্টেন্ট। সো হিয়ার আর দ্য পসিবিলিটিস হাউ অন আ প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট স্কেল ইন্ডাস্ট্রি আর academia can handhold with each other. Thank you for that. Any other questions? We have got 2 questions from one of our faculty members. She's listening to this live stream. Her name is Rimi Mondal, madam. She has told me those questions. I'll get it solved from you, ma'am. আপনার স্লাইডের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছেন খুব, she is very eager. She is also in pharmacognosy. তাই জন্য she had these 2 questions, so we will discuss those. If there are any questions, তোমাদের কোনো কি চাইছো আমাদের থেকে? এই যে আমি মৌ সাইন করব, তোমাদের কি লাভ হবে বলে ভাবছো? Students can speak up, please. কথা না বললে কিন্তু হবে না, আমি বলে দিচ্ছি। ইউ নিড টু স্পিক আপ। কি চাইছিস? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ফ্রম মি? টু কাম ওভার এভরি উইক অ্যান্ড হ্যাভ আ এক্সপার্ট টক? দ্যাটস হোয়াট ইউ ওয়ান্ট? অর ইউ ওয়ান্ট টু ভিজিট আওয়ার প্লেস অ্যান্ড হ্যাভ সাম ওয়ার্ক টুগেদার জয়েন্টলি? রাইট? Right, so they have made our point. Just a last small question. আজকালকার যে ছেলেরা এখন পড়ছে, ছেলেরা মেয়েরা, তাদের নেক্সট জেনারেশন প্রফেশনাল হওয়ার জন্য 2-3টে যদি ভ্যালিউজ বলে দেন, যেগুলো আপনার জীবনে হেল্প করেছে আপনাকে, 2-3 ভ্যালিউজ দ্যাট দে শুড অলওয়েজ কিপ ইন মাইন্ড বিফোর এম্বার্কিং অন দেয়ার প্রফেশনাল জার্নি। বি ইন্ডিসপেন্সেবল। কোন একটা সিনেমা, আবার আমার সিনেমায় মনে হয় অক্ষয় কুমার ছিল, কি সিনেমাটা রে, ওই যে দাঁড়া দাঁড়া বলছি, সে যে বলছিল না যে ওই রুটি বেলতো অক্ষয় কুমার, হ্যাঁ হ্যাঁ কি যেন না, অক্ষয় কুমার রুটি বেলতো, এবার সে ইয়েস 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 ওয়ান্ডারফুল, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ, চাঁদনি চক টু চায়না, দেখিস নি সিনেমাগুলো? কি যে করিস। আচ্ছা, তোরা দেখেছিস চাঁদনি চক টু চায়না? এই আমরা এত বুড়ো হয়ে যায়নি, কেউ তো দেখেছিস অ্যাটলিস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো চাঁদনি চক টু চায়নায় ওই সিনেমায় ছিল যে ও রুটি বেলতো, শুধু রুটিই বেলে গেছে সারা জীবন, এবং রুটি বেলে বোধহয় ওর হাত প্রচণ্ড শক্ত হয়ে গিয়েছিল এই জায়গাটা। তো তাকে অনেক কিছু শেখানোর চেষ্টা হয়েছিল, সে কোনো কিছুই শেখেনি। তখন বোধহয় তাকে কেউ একজন বলেছিলেন যে তোমার যেটা বেস্ট পসিবল স্ট্রেংথ রুটি বেলা, তুমি একটাই কাজ করেছো,
সেটার তুমি সুপ্রিম লেভেল অফ অ্যাকিউরেসি তুমি অ্যাচিভ করেছো, তুমি সেইটাকেই তোমার হাতিয়ার বানাও। সো ডোন্ট বি জ্যাক অফ অল ট্রেড, রাদার মাস্টার আ স্কিল ইন সাচ এ ওয়ে যে আমরা যখন তোমাদেরকে নিতে চাইব তুমি বলবে যে আমি আর কিছু জানি না ম্যাডাম, কিন্তু আমি যেটা জানি আমার উপরে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেটার উপর কেউ কথা বলতে পারবে না। দ্যাট ডিটারমিনেশন আই ওয়ান্ট। আর একটা জিনিস তোমাদের বলছি, সেটা হলো যে ধৈর্য রাখতে হবে। আমি আজকে একটা কোম্পানিতে ঢুকে প্রথমেই 55,000 টাকা স্যালারি পাবো, কোনো কোম্পানি দেবে না। আমাকে কোম্পানিতে থেকে কোম্পানির সোলের সাথে একাত্ম হয়ে, তার ভিশনের সাথে একাত্ম হয়ে কোম্পানি কিভাবে কাজ করছে সেটা বুঝে শুনে শিখে, কোম্পানি যেন একটা দিনে বোঝে না এই ছেলে বা এই মেয়েটার তো আগ্রহ আছে, এ লেগে থাকতে পারে, ধৈর্য আছে। আমি যদি 2 ঘন্টা পরে ঢুকি, ছেলে বা মেয়েটি বসে থাকবে, সে নিজের মতো কাজ করবে, কোম্পানি আপসে তোমাকে আগলে নেবে। এটা কোম্পানি হোক বা ইনস্টিটিউশন হোক, কারণ যেখান থেকে, এবং সেটা নট অনলি ফর অ্যান এমপ্লয় বাট দ্য ফাউন্ডার্স অলসো, যে সংস্থা থেকে তোমার গ্রাসাচ্ছাদন হচ্ছে সেই সংস্থার কখনো নিন্দে করবে না এবং সেই সংস্থার জন্য নিজের সবটুকু দিয়ে দেবে। যতটুকু কাজ করো তার মধ্যে যেন 100% অনেস্টি থাকে, 100%। 1% কম হলে কিন্তু হবে না। আমি এইটুকু কাজ করছি কিন্তু তা আমার সবটা দিয়ে করছি, সেখানে কোনো ফাঁকি নেই। কারণ ওই যেটা বললাম, দিনের শেষে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যেন নিজের চোখে চোখ রেখে বলতে পারি যে আমি আজকে যা করেছি ঠিক করেছি, আমার সবটুকু দিয়ে করেছি, আমি কালকে আবারও করব, নিজের সবটুকু দিয়ে করব। হোমো ইরেক্টাস কথার কথা, শিরদাঁড়াটা সোজা রাখা কিন্তু খুব একটা সহজ নয়। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্ট্যান্ড স্ট্রেট, ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি অনেস্ট টু ইয়োর সেলফ। আর কার কাছে কি হবে জানি না, নিজের কাছে নিজে পরিষ্কার থাকাটা খুব দরকার আছে। ইফ ইউ ডু দ্যাট, আই এম টেলিং ইউ, সুনার অর লেটার ইউ উইল শাইন। সূর্য পূব দিকে উঠছে, যদিও ভুল সায়েন্টিফিক টার্ম, সূর্যচন্দ্র উঠছে, তো পরিশ্রমের কোনো বিকল্প হয় না। পরিশ্রম মানে মন প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম। তোমাকে যদি 5 লাখ টাকার জিনিস কিনতে হয়, তাহলে আজকে তোমাকে 5টা বেজেছি কি বাজেনি ঘড়ি দেখা বন্ধ করতে হবে, তা না হলে ইউ উইল নেভার অ্যাচিভ দ্যাট ডে। দ্যাটস ইট। এইটুকুই দেখবো কতটা পরিশ্রম করতে পারে, নিজেকে সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারে কিনা। ছেলে মেয়েদের প্রশ্ন করি, তোরা কি হতে চাস? অনেক কিছুই অনেকে হতে চায়। তারপরেই আমি প্রশ্ন করি, এটা হওয়ার জন্য তোরা কি কি ছাড়তে প্রস্তুত আছিস? তখন উত্তর পাই না। অনেক কিছু ছাড়তে হবে। জ্যোতিষ্ক হওয়ার জন্য, হিরে হওয়ার জন্য চাপ আর তাপ দুটোই প্রয়োজন। কয়লা তা না হলে কয়লাই থেকে যাবে। 24 ক্যারেট সোনা এমনি এমনি হয় না, আগুনে ঝলসাতে হয়। সো ইফ ইউ আর রেডি টু গেট দ্যাট গ্রিলিং ফ্রম ইয়োর সেলফ, ফ্রম দ্য সোসাইটি, ওয়ান ডে ইউ উইল শাইন, ডেফিনেটলি ইউ উইল শাইন। এই বিশ্বাসটা রাখতে হবে নিজের জন্য। So, what better words that the ma'am herself said this, a coal under pressure becomes a diamond, right? So with that we come to the end of this session, this part. May I request Dr. Pritesh Kumar Panda sir and Dr. Rangan Mitra sir to felicitate ma'am. Ekbar hoyeche arekbar, we cannot stop going over this. With a certificate, a small love from HIP family, if I request. A very incidental fact, Tarao Ashun. Dr. Pritesh Kumar Panda is also the head of IIC of Haldia Institute of Pharmacy. Sir is actually the person behind such programs, and I would request sir to Rangan.
this moment will become incomplete without your claps, right? I think we can have a resounding sound of claps for Madam and what she has done for the country. And why is my team? Vipro and Shruti, please come. I would request for the next part of this program, we will have the MOU signing. Students are requested to excuse us for some time so that we can get this official hand-holding done. So this is the MOU. We have an MOU, right? So this will be signed. Give us some time and we will get it signed very soon. হ্যাঁ হ্যাঁ নিচে প্রিন্সিপাল স্যার's room. It is also a very nice responsibility to involve rather the person behind IIC of Haldia Institute of Pharmacy, Dr. Pritesh Kumar Panda sir, to share the vote of thanks. Good afternoon, everyone. Respected Principal Sir, Vice Principal Sir, today's chief guest and speaker, Dr.Subhalakshmi Ghosh ma'am, her entire team, our faculty members and our dear students. It is my privilege today that I am giving my vote of thanks on the behalf of Haldia Institute of Pharmacy on this wonderful occasion. At first, I express my sincere thanks to Subhalakshmi ma'am. On our busy schedule, she came here and delivered such a nice motivational and scientific talk. I thought you all are inspired and motivated. I also thankful to our honorable Principal Sir and Vice Principal Sir who always guide us, support us to organizing this type of events. I also thankful to all our faculty members, the organizing team, and you dear participants, my students. You actively participate here and I thought surely got motivated. And today we are also joining hands with Subhami Biopharma, and I hope it definitely create a milestone and excellence in innovation and research. Thank you. Have a wonderful day. So thank you, sir, for that wonderful summing up. So we are teachers, we sum up really well. So this is about it, and we will have the formal MOU session in a few minutes at the principal chamber. Right? Thank you so much, and may God bless you all. Thank you.